औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP तो हाज़र हाँ। दोस्तों जिस तरह तुसी देख ही चुके होने सुन ही चुके होने कि कल साडे हमसाया इस्लामी मुल्क ईरान ने इसराइल के ऊपर पैट्रियट या कोई इन्होंने मिसाइल फेंके ने, बलिस्टर मिसाइल इन्होंने कहते हैं, जिन्हों के मोस्टली काम होंगे कि जाके फटते हैं और जिथे जिथे जाके फटते उत्थे जाके फिर नुकसान देंगे हैं। और ये मिसाइल सिस्टम जड़ा है ईरान बड़े अरसे तो आहिस्ता आहिस्ता बना रहा है, जिस तरह असी भी बनाया। ये दुनिया तकरीबन जितने भी मुल्क ने मेजॉरिटी कोई मिसाइल मौजूद ने, लेकिन सिर्फ मिसाइल होना या असला होना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि तुहाडे को असला भी होवे और तुम इस्तेमाल करने की हिम्मत और जुर्रत भी रखते हो। दोस्तों इसराइल ने अपने करीबी हमसाया मुल्क जिन्ने भी सन उन्हें तबाही उतार दी। उर्दन नूं उन्हें गुलाम बना लिया, लौंडी बना लिया, लुबनान नूं दबा के रखिया, फलस्तीन ते अद्धे ते कब्जा कर लिया, अद्धे नूं मार मार के लहूलुहान कर छड़िया। शाम और इस तरह ही जड़े जड़े उहदे नाल नाल मुल्क लगदे सन उन्हां ते जड़ी जगह काबू आई वो काबू करी गया। गुलाम दियां पहाड़ियां ने शाम दियां, उत्ते इसराइल ने कब्जा कर लिया। उस तो बाद उर्दन दे जड़ा है बराए उर्दन दे नाल नाल काफ़ी जगह ते कब्जा कर लिया। इसी तरह ही बदमाशी सी ये एक्चुअली ये वो गुंडा वा जड़ा यूरोप ने और मगरब ने पाल के जड़ा है साडे मशरके वुस्ता उहदे च बिठाया वे, ताकि अपनी मर्जी ना वो जो मर्जी करे और उन्होंने ये सारे दे सारे फैसिलिटेट करते हैं, दोनों तरह अखलाकी तौर पर भी, माली तौर पर भी और असले के तौर पर। दोस्तों एक जड़ा गुंडा अमरीका ने और मगरबी मुल्कों ने बनाया बिठाया सी उत्थे, तुहानूं याद होना कि शुरू च अरबां की जंग हुई इहदे नाल, जिन्हें बहुत सारा इलाका इन्हें कब्जा कर लिया, जिस मिस्र का इलाका शामिल सीगा, कुछ शाम का इलाका शामिल सी। फलस्तीन ते कब्जा तो पहले किया जो मुल्क बनाया गया और उस तो बाद उर्दन का कुछ इलाका कब्जा किया और नाल नाल लगदियां ने आहिस्ता आहिस्ता लुबनान का भी कुछ इलाका कब्जे ते कर लिया। होया कि मुसलमान जिन्ने भी मुसलमान मुल्क ने इस तरह जिस तरह ना सत्तू पी के बैठे ने, किसी ते कोई एहसास तक नहीं होंदा, कोई किसी नूं जरा बराबर उहदे ते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर UN चो बोलणगे भी ते डरदियां डरदियां बोलणगे कि साडा जड़ा वड्डा लॉर्ड है अमरीका वो नाराज ना हो जाए। और इहदी मिसाल सारे ही अरब मुल्कां ने पेश भी की और इनकलूडिंग पाकिस्तान कि कोई भी जुरत नहीं कर सकता बोलते इन्हों के खिलाफ, ईरान इसराइल के खिलाफ या अमरीका के खिलाफ या किसी यूरोपीय मुल्क के खिलाफ बोल सके। हुण होया की है, इसराइल ने ईरान के अंदर आके हमास के हैड जड़ा सी इस्माइल उन्होंने उत्थे ब्लास्ट करा के शहीद कर दिता। और कल परसों चंद दिन पहले जड़े हजबुल्ला सी लुबनान के अंदर उन्होंने हसन नसरुल्ला हैड सी, बहुत वर्कर आदमी सी, बहुत गुरीला टाइप आदमी सी। उस बंदे ने एक्चुअली नक्शदम किया इसराइल का। इसराइल ने बहुत जबरदस्त और बहुत बुरी बमबारी करके उत्थे बड़ा नुकसान पहुंचाया लुबनान के अंदर, जिन्हां च हसन नसरुल्ला साहब भी शहीद हो गए। ये दो वजह तो ईरान ने इसराइल ते हमला किया। कल कहा जाता कि 180 मिसाइल ईरान ने छोड़े ने उहदे इसराइल ते। तुसी गौर करो कभी, इसराइल ने एक बहुत बड़ा उन्होंने कहते हैं आयरन डोम बहुत बड़ा अपना डिफेंस सिस्टम लगाया वे, जड़ा अमरीका ने अपनी जगह पर लगाया या इसराइल ने लगाया। और कोई बाहरों जहाज
ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾइल, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰੋਨ ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਰਕਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਹਮਲੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਂਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਫਲੋਇੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਟੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਵਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਛੱਡੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ, ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਪੂ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੈ ਸਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸਨ, ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਐਸੇ ਐਕੂਰੇਟ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧੁੰਮ ਮਚਾਈ ਔਰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਹੂਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜ਼ਹਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਈਰਾਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਗੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਨੋਸਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਗਰਬੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਯਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪਾਮਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਮਾਟੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖੱਪ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਨਾਬ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਵੀ ਜਾਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੋਂ ਹਮੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼, ਮौज ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਂਗਲਾ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਕਤਵਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰ ਤੋਂ ਹਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਡਏ ਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਟਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ,
ਅਸੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਆਖਰਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਏ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਹਕੂਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 3, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਨੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ 4 ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਜਾਏ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹੀ 2 ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗੈਰ ਤੋਂ ਹਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਕੌਮ 'ਚ ਗੈਰ ਤੋਂ ਹਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।